સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે અને સીધા જ આપણે લઈ જઈશું હવામાન વિભાગની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં। તો છેલ્લા 3-4 દિવસથી મેઘ તાંડવ યથાવત છે। વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની પ્રેસ કોન્ફરન્સ જોવાનું રહેશે કે હવે આ ચિંતા વધારશે કે પછી ચિંતા ઓછી કરશે। बना हुआ था वो अभी भी 50 किलोमीटर भुज से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अभी भी बना हुआ है और ये 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। व्यस्त થઈ ગયું। રસ્તાઓ પર દરિયાની જેમ પાણી ફરી વળ્યા। નાણાવટી ચોક, નાના મહુવા, રૈયા રોડ, સાધુ વાસવાણી રોડ, કાલાવડ સહિતના વિસ્તાર જળમગ્ન થઈ ગયા હતા। લોકોના ઘરોમાં પાણી फॉल की वार्निंग है जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है। और डे 3 के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं। और डे 4 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो गुजरात रीजन के लिए आज के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में जहां पर रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, डांग, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली, पाटन और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद और आनंद डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज से येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और थंडरस्टॉर्म में वार्निंग की बात करेंगे तो आज और कल के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो 28, 29 और 30 के लिए फिशरमैन की एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए है फिशरमैन की वार्निंग। और जो विंड की स्पीड होगी वो 55 से 65 किलोमीटर और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 75 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो सी की कंडीशन होगी वो स्क्वाली वेदर के साथ रफ टू वेरी रफ होगी और स्ट्रांग सरफेस विंड प्रिवेल करेगी जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में साउथ गुजरात के रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं। और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 किलोमीटर और जो गस्टी विंड होगी वो 65 किलोमीटर पर आवर। और ये जो विंड प्रिवेल करेगी ये 28, 29 और 30 तारीख तक प्रिवेल करेगी। और रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल रियलाइज हुआ है उसमें द्वारका में 43 सेंटीमीटर और जामनगर में 38 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है जो कि ये एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड है। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो 10 जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 12 जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 17 जगह पे हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। और 1 जून से लेकर आज 28 अगस्त तक बात करेंगे गुजरात एज ए होल स्टेट तो 797 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 569 मिलीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए गुजरात एज ए होल स्टेट तो 40% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेन हुई है। और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 912 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 751 मिलीमीटर नॉर्मल के हिसाब से होना चाहिए। तो 21% नॉर्मल के हिसाब से गुजरात रीजन में रेनफॉल ज़्यादा हुआ है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो 708 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड। तो સૌથી વધારે ખતરો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પર છે। અત્યંત ખતરનાક આ સમાચાર છે અને હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારમાં અકલ્પનીય વરસાદના એંધાણ છે। હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું છે અલર્ટ। અત્યંત ભારેથી અકલ્પનીય વરસાદની સંભાવના દર્શાવી છે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ વાસીઓ સાવધાન રહેજો, સચેત રહેજો કારણ કે આ જે મુસીબત છે તે ગઈ નથી, હજુ પણ યથાવત છે। હજુ પણ 2 થી 3 દિવસ આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ રહેશે। આજે પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને બરાબરનો ગમરોળશે આ મેઘો।
તો હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું છે એલર્ટ. ફક્ત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ નહીં, અમદાવાદ આ સાથે એટલે કે મધ્ય ગુજરાત પર પણ મેઘાવી તાંડવ યથાવત રહેવાનું છે. વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ આ તમામ એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે આ એલર્ટ આપ્યું છે અને ખાસ તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે આજનો દિવસ પણ ભારે રહેવાનો છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા વિભુ પાસેથી. જે વિભુ, હવામાન વિભાગ પણ કહી રહ્યું છે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વાસીઓએ સાવધાન રહેવું પડશે. બિલકુલ, કારણ કે અત્યારે જે ડીપ ડિપ્રેશન સિસ્ટમ બની રહી છે કચ્છ ઉપરથી પસાર થઈ રહી છે અને તેના કારણે જ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે આ 24 કલાક છે તે ખૂબ જ ભારે રહેશે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે. કારણ કે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં અસાધારણ વરસાદ થવાની છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. એટલે કે 10 ઇંચથી પણ વધારે વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત થઈ છે. ત્યારે આગામી 24 કલાક છે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિ ભારે પણ વરસાદ છે અનેક વિસ્તારોમાં થતો જોવા મળશે અને 48 કલાક છે તે ગુજરાતના જે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે વધુ ભારે રહેશે. જી વિભુ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે 2 દિવસ હજુ પણ ભારે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ મેઘાવી તાંડવ યથાવત રહેવાનું છે. એક તરફ વડોદરા ડૂબી ગયું છે, ફરી એક વખત એ જ શક્યતા. આ તરફ ધોધમાર વરસાદે બગાડી છે ધોરાજીની સ્થિતિ. ધોરાજી પંથકના કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ છે. નાની પરબડીમાં 2 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ છે. નાની પરબડીથી ચોકી તરફનો રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ છે. ઉપલેટામાં યુવતીને સાપ કરડતા એસડીઆરએફની ટીમે તેનું રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. ધસમસતા પ્રવાહ વચ્ચે યુવતીનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે. યુવતીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાઈ છે. કારણ કે પાણીના જે સ્તર છે હવે એ ઉપર આવી ગયા છે. ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ છલકાઈ રહી છે, જેના કારણે જે જીવજંતુ છે જમીનમાં જે રહેતા હોય છે તે પણ બહાર નીકળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મોટો ડર સાપથી છે. એક યુવતીને સાપ કરડ્યો અને ત્યારબાદ ટીમે તેનું રેસ્ક્યુ કર્યું, હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી છે. તો નાની પરબડીથી ચોકી તરફનો રસ્તો પણ પાણીમાં ગરકાવ છે. ઉપલેટામાં યુવતીને સાપ કરડ્યો. એસડીઆરએફની ટીમ ત્યાં પહોંચી અને રેસ્ક્યુ કર્યું છે. ધસમસતા પ્રવાહ વચ્ચે યુવતીનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે. યુવતીને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી છે. ગઈકાલે પણ અમે ધોધના દ્રશ્યો બતાવ્યા હતા, સાથે જ ડેમના દ્રશ્યો બતાવ્યા હતા. ધસમસતો આ પ્રવાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. રસ્તા તો પાણીની અંદર સમાઈ ગયા છે. રસ્તો શોધે જડે તેમ નથી અને આવા સમયે કોઈએ પણ બહાર ન નીકળવું જોઈએ. તંત્ર પણ કહી રહ્યું છે કે જરૂરિયાત વગર બહાર ન નીકળો. જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુઓ છે બને તેટલી તમારી પાસે રાખવી જોઈએ. દૂધ, શાક વસ્તુ જે છે તે તમારી પાસે રાખો. તો રાજકોટ એરપોર્ટ અને દિવાલના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. ગઈકાલે ભારે વરસાદને લઈને એરપોર્ટની દિવાલ તૂટી ગઈ. સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસી ગયા. એરપોર્ટની દિવાલ તૂટવાથી સોસાયટીમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. જૂના એરપોર્ટની દિવાલ અચાનક જ તૂટી ગઈ હતી. જાગૃતિ સોસાયટી ભૂમેશ્વર વિસ્તારમાં પાણી ઘૂસ્યા છે. અમુક મકાનોની પણ દિવાલો તૂટી છે. જાનહાનિના જો કે કોઈ સમાચાર નથી, પરંતુ પાણી લોકોના ઘર સુધી આવી ગયું છે. લોકોના ઘરની અંદર પણ પાણી સમાઈ ગયું છે. જે કાર છે, વાહનો જે છે તે અડધા ડૂબી ગયા છે. તો રાજકોટમાં જૂના એરપોર્ટની દિવાલ તૂટી ગઈ, ધરાશાયી થઈ ગઈ, જેના કારણે પાણી સોસાયટીમાં ઘૂસી ગયા છે. તો ધસમસતા વહેણ સોસાયટી તરફ આવી રહ્યા છે, લોકોના ઘર તરફ આવી રહ્યા છે. વાહનો પણ અડધા ડૂબી ગયા છે. તો આજે મોટો ખતરો, આજે જ નહીં પરંતુ 2 દિવસ મોટો ખતરો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે અત્યંત ખતરનાક આ સમાચાર છે અને હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારમાં અકલ્પનીય વરસાદ થશે. અકલ્પનીયનો આ જે શબ્દ છે તેનો અર્થ સમજવા જેવો છે કે જે તમે કદાચ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. કેટલો વરસાદ જે જોયો છે એના કરતાં પણ ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આવું અમે નહીં પરંતુ હવામાન વિભાગ ખુદ કહી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે જ જાહેર કર્યું છે એલર્ટ કે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. અકલ્પનીય વરસાદ, જે આશંકા પણ ન હોય એવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છવાસીઓએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને કોસ્ટલ એરિયા જે છે ત્યાં પણ
ભારે તબાહી મચી શકે છે, એટલા માટે કારણ કે ત્યાં પણ દરિયામાં મોજા ઊંચા ઉછળી રહ્યા છે. તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે. વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા. આ તરફ જામનગરની વાત કરીએ તો જામનગરમાં પણ ભારે વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. શહેરના સર્કિટ હાઉસમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયા છે. રાહદારી અને વાહન ચાલકો પણ પરેશાન થયા છે. લોકોએ પાણી નિકાલની માંગ કરી છે. સવાલ એ છે કે તંત્ર ક્યાં ક્યાં પહોંચે, કારણ કે આખા ગુજરાત પર મેઘાવી સંકટ છે. તંત્રની ટીમ ત્યાં પહોંચે તેવી માંગ સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે, પરંતુ અલગ અલગ ટીમો અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અત્યારે કામ કરી રહી છે. જામનગર શહેરમાં ભારે વરસાદને લઈને અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા છે. ત્યારે જામનગરનું સરકારી આવાસ એટલે કે જે સર્કિટ હાઉસ છે તે આસપાસ પણ પાણીનો પ્રવાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રકારના દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો, ભારે પવન સાથે જે વરસાદ આવી રહ્યો છે જેને લઈને આ સરકારી સર્કિટ હાઉસને ફરતે ચો તરફ પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંથી લોકોને પસાર થવું પણ દોયલું બની રહ્યું છે, કારણ કે જે પ્રકારે હાલ જે સર્કિટ હાઉસ છે તે સર્કિટ હાઉસની આસપાસ તમામ જગ્યાએ જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે. અહીં જે પ્રકારે લોકો આવતા હોય છે, આ લોકોને કેમ ઉતારો આપવો તે પણ એક મુશ્કેલ પડ્યું બન્યું છે, કારણ કે જ્યાં સર્કિટ હાઉસ આવેલું આસપાસ પણ જે પ્રકારે પાણીનો પ્રવાહ છે તે અવિરત જોવા મળી રહ્યો છે. અને જામનગરમાં હાલ સર્કિટ હાઉસ છે તેની આસપાસ જાણે નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો છે તે સામે આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન મનસુખ રામોલિયાની સાથે કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર. તો જામનગરની સરકારી વસાહતોમાં પણ પાણી ઘૂસ્યા છે. વરસાદી પાણીનો ભરાવો ત્યાં પણ થઈ ગયો છે. પ્રદર્શન મેદાન પાસે આવેલા સરકારી વસાહતમાં પહોંચી છે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ. સરકારી વસાહતોના ઘરમાં પાણી ઘૂસ્યા, લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. 200 થી વધુ સરકારી ક્વાર્ટરમાં પાણી ઘૂસ્યા છે અને જળબંબાકારની આ સ્થિતિ છે. દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. અહીંયા પણ ઘરની અંદર પણ 2-2 ફૂટ જેટલા પાણી છે. 2 ફૂટથી વધારે પાણી છે, કારણ કે ઘરનો જે પહેલો માળ છે એ તો અડધો ડૂબી ગયો છે. જામનગર શહેરમાં છેલ્લા 2-3 દિવસથી ભારે વરસાદને લઈને ઠેર ઠેર તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. જળ પ્રલય જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે જામનગરના પ્રદર્શન મેદાન પાસે આવેલા સરકારી વસાહત ખાતે ન્યૂઝ 18 પહોંચ્યું છે. અહીં જે પ્રકારના દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો, ચારે કોર જળ પ્રલય જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ વાત કરવામાં આવે જામનગરના લાલબંગલા સર્કલથી જે સરકારી વસાહત તરફ રસ્તો છે, આ રસ્તા ઉપર પણ વરસાદી પાણીના પૂર જોવા મળી રહ્યા છે. અહીં જ્યારે ન્યૂઝ 18 પહોંચ્યું છે ત્યારે સરકારી વસાહતની અંદરની કેવી પરિસ્થિતિ છે તે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અહીં જે લોકો છે તે લોકોની પારાવાર મુશ્કેલીઓ વધી છે. સરકારી કર્મચારીઓ જે અહીં ખાસ લોકોની સુખાકારી માટે લોકોની સેવામાં આવ્યા હોય છે તે સરકારી કર્મચારીઓને પણ પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો વેઠવો પડી રહ્યો છે. અહીં જે પ્રકારે આપ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો, હું જ્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું, આ વિસ્તાર જે પ્રમાણે જળમગ્ન જોવા મળી રહ્યો છે. ગોઠણથી ઉપરના પાણી અહીં ખાસ કરીને ભરાયા છે. લોકો પણ ગોઠણરૂપ પાણીમાં. બીજી તરફ સરકારી આવાસ છે, જે આવાસ પણ પોણા ડૂબી ચૂક્યા છે. અડધાથી ઉપરના પાણી અહીં જોઈ શકાય છે. બારી સુધી પાણી પહોંચે છે. ક્યાંક બારી ઉપરના પણ પાણી જોવા મળી છે. અહીં વાહનો પાર્ક કરેલા છે એ પણ ડૂબ્યા છે. અહીં સ્થાનિકો છે, એમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો કાકા, સરકારી વસાહતમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ, કેટલા પરિવાર અહીંયા વસે છે, કેટલા લોકો વસવાટ કરે છે ને કેવી પરિસ્થિતિ? લગભગ 1500 પરિવાર જેવો અહીંયા 1500 માણસો અહીંયા વસે છે. 150 પરિવાર જેવું હશે, 150 થી 200. અને અહીંયા કાલે સાંજથી આ પાણીનો ભરાવો થઈ ગયો છે. હવે જે પાણી છે એ ઓસરવાનું નામ નથી લેતા, એટલે મહાનગરપાલિકાને એક વિનંતી છે કે અહીંયા પંપ કે ગમે એ મૂકી આ પાણી ઓછું કરે. આજે આખી રાત બધાને ઉજાગરા થયા. આખી રાત ઉજાગરા થયા છે. શું કહેશો વડીલ, કેવી પરિસ્થિતિ, કારણ કે ઘરની અંદર પણ પાણી ઘૂસ્યા છે? છેલ્લી 4 આગળની બિલ્ડિંગ છે, એમાં બધા ઘરમાં 1 થી 1.5 ફૂટ જેટલું પાણી છે અને 2 દિવસથી આવી જ પરિસ્થિતિ છે. 2 દિવસથી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. હું એકવાર દ્રશ્ય દેખાડીશ. આ જે સરકારી વસાહતના દ્રશ્યો છે તે વસાહતની અંદર જવું પણ પારાવાર મુશ્કેલી ભર્યું બન્યું છે. બીજી બાજુ જે મકાનો આવેલા છે તે મકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસ્યા છે. જામનગરમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં જળ, ત્યાં સ્થળ અને સ્થળ ત્યાં જળ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. જામનગરના સરકારી વસાહતના હાલ બેહાલ થયા છે. ત્યારે કોર્પોરેશન વહારે આવે તેવું સ્થાનિકો ઈચ્છી રહ્યા છે.
કેમેરામેન મનસુખ રામોલિયાની સાથે કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર। તો આ તો જામનગરના હાલ છે। હવે આપને બતાવીશું ઘેડ પંથકના હાલ। ઘેડમાં ફરી ઓછતનો પાળો તૂટ્યો છે અને ભયંકર સ્થિતિ સર્જાઈ છે। જૂનાગઢના ઘેડ પર ફરી આવી છે આફત। ઓછત નદી પરની પ્રોટેક્શન વોલ ફરી તૂટી ગઈ છે। 1.5 મહિનામાં બીજી વખત તૂટ્યો છે આ પાળો ને ફરી ખેડૂતોના ઉભા પાકનું ધોવાણ શરૂ થયું છે। ઘેડમાં ગંભીર સ્થિતિ સર્જાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે। ફરી ઓછતનો પાળો તૂટ્યો છે। હજી તો 1.5 મહિના પહેલા પાળો તૂટ્યો હતો અને ફરી એ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। તો ઘેડમાં ઓછતનો પાળો તૂટ્યો અને ભયંકર પરિસ્થિતિ આપ જોઈ શકો છો। જે ખેડૂતો છે, સ્થાનિકો છે, તે પણ મુશ્કેલીમાં છે, કારણ કે જે ખેતરો છે તે પાણીની અંદર સમાઈ ગયા છે। પાણી બધું જ ખેતર અને ઘર તરફ, ગામ તરફ આવી રહ્યું છે। આ જોઈ શકો છો દેવેશભાઈ કચોટ બંસી મંડપ વાળાનો પારો આવા ટોળા નાખી ખાંડીના અને બનાવ્યો હતો, એ પણ આજે તોડી નાખ્યો છે। આંબા પણ પડી ગયા છે। અમે આંબા પડી ગયા એની માથે ઊભા છે, નીચે તો ઊભા દે એમ છે નહીં। આપ જોઈ શકો છો આ રાહુલભાઈ કરંગિયાનો પારો એનો પણ તૂટી ગયો છે। વहाँ વચ્છીભાઈ કરંગિયાનો પારો પણ તૂટી ગયો છે। અને અમે આંબા ઉપર ઊભા છીએ। આંબો પડી ગયો છે એની ઉપર ઊભા છીએ। તો ઘેડ પંથકના ગામોમાં ઘોડાપૂરની પરિસ્થિતિ છે। ગરેજ ગામે ગ્રામજનો હોડી ચલાવતા જોવા મળ્યા છે। મોરદર, ગરેજ, ભોગસર, કાંસાબળ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે। કાંસાબળ, નેરાણા સહિતના ગામોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે। પોરબંદર જિલ્લા તથા ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। તો જૂનાગઢના ઘેડમાં પણ વરસાદી પાણીએ તબાહી મચાવી છે। માણાવદરમાં કોડવાવ, સમેગા ગામ પાણી થયું છે। પૂરના પ્રકોપથી કોડવાવ, સમેગા બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે। ઘેડ પંથકની મુશ્કેલીમાં ફરી વધારો થયો છે। તો અનેક ગામો પાણીની અંદર ડૂબી ગયા છે। લોકો ઘરની બહાર નીકળી શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી। તો ઘેડમાં વરસાદી પાણીએ તબાહી મચાવી છે। હજુ 1 મહિના પહેલા જ તબાહીનું તાંડવ તે લોકો જોઈ ચૂક્યા છે। માંડ તે લોકો પોતાનું જનજીવન થાળે પાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા ઘેડના લોકો, અને ફરી એક વખત આફત આવી છે અને ફરી એ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે। જો કે આ વખતે પરિસ્થિતિ પહેલા કરતા વધારે ખરાબ છે। એક તરફ ઓછતનો પાળો તૂટ્યો છે, બીજી તરફ લોકોના ઘરમાં, ખેતરમાં પાણી છે। માણાવદર તો આખું ડૂબી ગયું છે તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। તો સતત વરસાદના કારણે મુશ્કેલી વધી રહી છે। ખેડૂતોએ આંબા પર બેસી, આંબાનું જે ઝાડ જે હતું તે તૂટી ગયું અને તેના પર બેસીને આ વિડીયો બનાવ્યો છે, જે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીને તેઓએ મોકલ્યો છે। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું, પરંતુ આપ ક્યાંય ન જતા, રોકાયેલા રહેશો અમારી સાથે। અમે રોકાઈ રહ્યા છીએ એક નાનકડા બ્રેક માટે। તબાહીના તાંડવની તસવીરો લઈને અમે પાછા ફરી રહ્યા છીએ।